प्यारे विद्यार्थियों, पहला असीं वर्ग बारे जानकारी लई। हुण असीं किसी संख्या का वर्ग पता करने लई एक छोटी जी क्रिया करते हाँ। ये क्रिया की है? असीं देखते हाँ कि दा वर्ग पता करने लई असीं टांग संख्यावां नूं क्रमवार जोड़ते हाँ। सब तो पहला असीं 1/1 का वर्ग लवांगे। हुण 1 तो बाद दूसरी टांग संख्या 3 है। हुण असीं 3 वर्ग इहदे नाल होर जोड़ांगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, 1 + 3 बराबर 4, भाव 4 जो है वो 2 का वर्ग बनिया है, 2/2 का। हुण इहदे विच अगली टांग संख्या 5 नूं जोड़ते हाँ, भाव 1/1 दे 5 वर्ग होर जोड़ते हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, असीं वेखांगे कि 1 + 3 + 5 बराबर है 9, जो कि साफ नजर आ रहा है कि 3/3 का वर्ग है, भाव 3 का वर्ग 9 है। हुण इसे लड़ी नूं अगे तोड़दिआं इस दे विच अगली टांग संख्या 7 नूं जोड़ते हाँ। तो 7 जोड़न दे नाल ये जो वर्ग है वो तुहाडा सामने नजर आ रहा है कि 4/4 का वर्ग बन गया है। तो असीं देखांगे कि 4 का वर्ग 16 है। तो इस तो असीं ये सिद्ध हुंदा है कि n टांग संख्यावां का जोड़ n का वर्ग है। धन्यवाद। क्रिया दे राही ही किसी संख्या का वर्गमूल पता करने सीखते हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कि तुहानूं पता ही है कि वर्गमूल की है। जिवें कि 5 का वर्ग 25 है अते 25 का वर्गमूल 5 है। असीं जानते हाँ कि जो वर्गमूल है ये वर्ग क्रिया का उल्ट है, मतलब वर्ग क्रिया की ये उल्ट क्रिया है। हुण असीं क्रिया राही किसी भी संख्या का वर्ग पता करना सीखांगे। सब तो पहला 1/1 का वर्ग लिया है, भाव 1 का वर्ग लिया है। तां असीं इस विच वेखांगे कि इस नूं आपां सिर्फ एक विकर्ण ही बनता है, भाव 1 का वर्गमूल 1 है। हुण असीं 2 का वर्ग लैंदे हाँ। ये 2 का वर्ग है, भाव 2 का वर्ग बराबर 4। हुण असीं 4 का वर्गमूल पता करांगे। असीं देखते हाँ कि इसका विकर्ण 2 वर्गां विचों हो के लंघदा है, भाव 4 का वर्ग 2 है। इसे तरह हुण असीं 3 का वर्ग लैंदे हाँ। प्यारे बच्चों, ये 3 का वर्ग है। इत्थे भी असीं इस दे विकर्ण नूं वेखांगे कि इस दा विकर्ण भी 3 वर्गां विचों हो के जा रहा है, भाव इसका मतलब है कि 9 का वर्गमूल 3 है। इसे तरह क्रमवार 4 का वर्ग लेंदे हाँ। ये 4 का वर्ग है, भाव 4 का वर्ग बराबर है 16। ते इत्थे भी असीं देखते हाँ कि इसका विकर्ण 4 वर्गां विचों हो के गुजर रहा है। तो इस तो प्यारे विद्यार्थियों ये स्पष्ट होता है कि 16 का वर्गमूल वो भी 4 आवेगा। तो इस क्रिया नाल असीं कुछ हद तक वर्गमूल नूं समझण दे योग हो गए हाँ। धन्यवाद। वर्ग अते वर्गमूल बारे जानन दी कोशिश करते हाँ। सब तो पहला सानू ये पता होना चाहिए है कि वर्ग है की है। तो वर्ग बारे तुहानू पहले दसदे हाँ। वर्ग एक अजिही बंद आकृति है जिस दी हर एक भुजा बराबर हुंदी है अते हर एक कोण
90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਨੂੰ 2 ਇਕਾਈਆਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 2 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ 4 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਭੁਜਾ ਜੇਕਰ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 3 ਗੁਣਾ 3 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 9 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਗ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭੁਜਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਭਾਵ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭੁਜਾ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਗੁਣਾ 3 ਭਾਵ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਦਾ ਵਰਗ 5 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ ਅਤੇ 5 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ 25 ਹੈ। 6 ਦਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ 6 ਗੁਣਾ 6 ਬਰਾਬਰ 36 ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੀ ਉਲਟ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਦਾ ਵਰਗ 5 ਗੁਣਾ 5 25 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲਟ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤੇ 25 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 4 ਦਾ ਵਰਗ 16 ਹੈ ਅਤੇ 16 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 4 ਹੈ। ਵਰਗਮੂਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧੀ ਹੈ ਘਟਾਓ ਵਿਧੀ। ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਵੰਡ ਵਿਧੀ। ਆਓ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧੀ ਹੈ ਘਟਾਓ ਵਿਧੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਗ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਸੰਖਿਆ 0 ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 16 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। 16 ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ 1 ਘਟਾਈ ਬਰਾਬਰ 15। ਫਿਰ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ 3 ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ 12 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 12 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ 7 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਕਿ 7 ਹੈ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ 0 ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 16 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 4 ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ 0 ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇਕਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 0 ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਟਾਓ ਵਿਧੀ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ 256 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। 256 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 2, 2 ਗੁਣਾ 2, 2 ਗੁਣਾ 2 ਅਤੇ 2 ਗੁਣਾ 2। ਹੁਣ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਓ। ਹਰ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 256 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ 4 ਜੋੜੇ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਕੱਢਣ ਤੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 16 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 256 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 16 ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਘਟਾਓ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ 529 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਦਾ ਵਰਗ 2 ਗੁਣਾ 2 4, 3 ਦਾ ਵਰਗ 3 ਗੁਣਾ 3 ਬਰਾਬਰ 9, 4 ਦਾ ਵਰਗ 4 ਗੁਣਾ 4 ਬਰਾਬਰ 16। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਦਾ ਵਰਗ 9 ਗੁਣਾ 9 ਬਰਾਬਰ 81। ਹੁਣ 529 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੋੜੇ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 29 ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਇਕੱਲਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦੂਣੀ 4 ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ
ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 2 ਦਾ 2 ਅਤੇ 9 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 9 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 129। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 3 ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਗੁਣਾ 3 9 ਅਤੇ 4 ਤੀਏ 12 129 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 43 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 129 ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਬਾਕੀ 0 ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 529 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 23 ਆਇਆ ਹੈ।